नमस्कार खबरां ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 7 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ। जल जीवन मिशन तहत हर घर जल विच 100% प्राप्ति नाल देश के 8 जिलों में शामिल हुए मलेरकोटला ते फरीदकोट जिले। राज्य सभा मैंबर इंदू गोस्वामी अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच भारत एक बार फिर बनेगा सोने की चिड़िया। एशिया कप T20 क्रिकेट के सुपर 4 वर्ग में हुण तो थोड़ी देर बाद आमो सामने होंगे भारत ते श्रीलंका। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਵਫਦ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ 7 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस प्रगटाई कि भारत बांग्लादेश के संबंध नवीं उचाइयां छूणगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नाल गलबात दौरान दुवल्ले, खेतरी और कौमांतरी मुद्दों ते विचार वटांदरा किया गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के नेतृत्व में बांग्लादेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछले कुछ सालों में हमारा आपसी सहयोग भी हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ा है। आज बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर और क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमारे घनिष्ठ सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों में भी निरंतर वृद्धि हुई है। आज प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और मैंने सभी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। बीते कल भारत की 4 दिन की यात्रा ते नवी दिल्ली पुजे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का अज सवेरे राष्ट्रपति भवन विच रवायती तरीके नाल स्वागत किया गया। उन्हां नूं गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस तो पहला पत्रकारां नाल गलबात दौरान शेख हसीना ने कहा कि भारत बांग्लादेश का दोस्त है और उन्हां बांग्लादेश मुक्ति संग्राम दौरान भारत के योगदान नूं याद किया। शेख हसीना ने कहा कि उन्हां दा उद्देश आर्थिक विकास और लोकां दी बुनियादी जरूरतां नूं पूरा करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अज मंगोलिया की राजधानी उलान बाटर विच मंगोलिया के रक्षा मंत्री शेख नबयर गुरसेद नाल मुलाकात की थी। दोहां आगुआं ने भारत मंगोलिया रक्षा सहयोग नूं होर मजबूत बनाउण बारे विचार वटांदरा कीता। राजनाथ सिंह ने मंगोलिया के राष्ट्रपति यूक्रेल सुख नाल भी मुलाकात की थी। कई ट्वीट्स सुनेहियां विच रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत मंगोलिया नाल बहुपक्षी रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनाउण लई पूरी तरह वचनबद्ध है। उन्हां मंगोलिया की संसद के मुखी नाल भी गलबात की। राजनाथ सिंह ने भारत ते मंगोलिया की बुद्ध धर्म की सांझी विरासत नूं उत्साहित करन अते उसकी लगातार हमायत लई उन्हां दी शलाघा कीती। केंद्रीय वातावरण मंत्री भूपिंदर यादव ने सारे खेतरां विच बहुपद्धरी यत्नां राहीं घट कार्बन उत्सर्जन वालियां सनअतां दा टीचा हासिल करने की जरूरत ते जोर दिता है। नवी दिल्ली विच आज एक समागम नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि घट कार्बन उत्सर्जन आधारित विकास की रणनीति प्रधानमंत्री दी पंच अमृत रणनीति मुताबिक है। उन्होंने इस रणनीति तहत विकास की प्रक्रिया नूं वातावरण नुकसान तो अड करने की जरूरत भी दसी। भूपिंदर यादव ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा की वरतों की दिशा में भारत पहला ही अगे वध गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पद्धर ते अखुट ऊर्जा की मौजूदा समर्था के मामले में भारत चौथी थां ते है। पिछले 7 वरियां विच अखुट ऊर्जा की वरतों 25% तो वध वधी है।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 47 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 49,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਦਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 78,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 34,24,000 ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 11,933 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 100% ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 100% ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇੰਦੂ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਾਤਾ ਅੰਬਿਕਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਾਣਾ, ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦੂ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਦੂ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ नहीं कर सकी। यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलना भी विशेष मेरा उद्देश्य है। जो यहाँ लाभार्थी हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जितनी भी योजनाएं आमजन को लेकर चली हैं, उनके बारे में उनसे बातचीत करना, इंटरेक्शन करना, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलना, कोई स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, ऐसे लोगों से मिलना, ऐसी महान विभूतियों से मिलना, और उसके साथ साथ ही प्रबुद्ध जन जो हैं यहाँ के, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, अपना योगदान दे रहे हैं भारत के विकास में, उनके साथ मिलना। पंजाब के मुख्य सकत्तर विजय कुमार जंजुआ ने कारोबारी सुधार कारज योजना BRAP 2022 तहत सारे महकमिਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ED ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਪੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਲਖਨਊ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ED ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆ ਲਾਗੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਮੇਤ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਖੰਭੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ 3 ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਤੋਂ ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਕਾਰ ਖੰਭੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ BSF ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਹੈ। BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਗੜ ਭੈਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ੱਕੀ ਪੈਕੇਟ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ BSF ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਲੋ 780 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ GG ਬੇਸ BOP ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। BSF ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਆਂਵਾਕੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅੱਜ 1 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਰ ਅਤੇ ਛਾਂਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ GOG ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬੱਗੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਦੇਸੀ ਖਾਦਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮਾਣ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अजिहे अंसरां खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। क्रिकेटर अर्शदीप भारत का प्राइड है, गौरव है। वो देश के लिए खेल रहा है, भारत के 135 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें गौरव है। जो लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, जो उसके विकिपीडिया से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है। एशिया कप T20 क्रिकेट के सुपर 4 वर्ग के एक मैच में अज भारत का मुकाबला श्रीलंका नाल होवेगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी तो इस मैच का हिंदी ते अंग्रेजी में अखी डिठा हाल प्रसारित किया जाएगा। सुपर 4 के अपने पहले मैच में पाकिस्तान तो हारन मगरों भारत लिए हाले भी फाइनल में पुजन की आस कायम है, इसलिए उसनूं श्रीलंका ते अफगानिस्तान नूं हराउणा होवेगा। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय ने भविख दीआं 75 रचनात्मक प्रतिभावां लई एंट्रियां मंगियां ने। यह सैगमेंट भारत के अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म उत्सव लई एक सालाना प्लेटफार्म है, जिस विच फिल्म निर्माण लई रचनात्मक प्रतिभा वाले नौजवानों की पछाण करके उन्हां नूं उत्साहित किया जाता है। यह एंट्रियां 23 सितंबर तक भेजियां जा सकदियां ने। यह पहलकदमी आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से वजों पिछले साल शुरू की गई सी। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक मंच प्रदान करने लई मीडिया ते मनोरंजन खेत्र दीआं शख्सियतां नाल प्रतिभा वाले नौजवानों नूं जोड़न लई इस दी परिकल्पना की सी। केंद्रीय इलैक्ट्रॉनिक ते सूचना तकनोलॉजी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड लई अर्जियां मंगियां ने। इसलिए 15 सितंबर तक ऑनलाइन अर्जियां भेजियां जा सकदियां ने। इन्हां अवार्डां दा मकसद नवीआं डिजिटल तकनीकां नूं उत्साहित करना अते स्टार्टअप्स नूं इस खेतर लई प्रेरित करना है। डिजिटल इंडिया अवार्ड 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गां विच दित्ते जांदे ने। इस संबंधी ਵਧੇਰੇ जानकारी वैबसाइट www.awards.gov.in ते लई जा सकदी है। खबरां दे बुलेटिन साडी दर्शक RNU DDK जलंधर के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल ते भी वेख सकते हैं। ते बुलेटिन के अखीर विच चुणवीआं खबरां एक बार फिर तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना विचाले वख-वख मुद्दिआं ते गलबात। दोहां धिरां ने 7 समझौतियां ते कीते दस्तखत। जल जीवन मिशन तहत हर घर जल विच 100% प्राप्ति नाल देश के 8 जिलों विच शामिल हुए मलेरकोटला और फरीदकोट जिले।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦੂ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਣੇਗਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ। ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸੁਪਰ 4 ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।